جیسا کہ میں نے آپ کو جن سے میں مخاطب تھا یا اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو ان کے ساتھ جتنی بھی میں نے معلومات حاصل کی یا ویڈیو میں شوٹ کی تو بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیو روکنی پڑی تھی. اب اس کا سیکنڈ پارٹ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں اور میں کہوں تو ولی صفت انسان ہے. تو بہت ہی ایسی چیزیں نہیں سننے کو ملتی. اور جو میرا پوڈ کاسٹ والا چینل ہے وہاں پہ میں یہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ کروں گا. تو حضرت کچھ فرما رہے تھے, آپ بتائیں. اصل میں تو آپ کی بند نوازی ہے. میں شعر سماعت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. طالب کہاں کہاں کہ کرم ہائے بے پناہ, ذرے کو آفتاب بنانا پرات میں ہے. جھکتے ہیں وہی جن میں جان ہوتی ہے, اکڑے ہوئے رہنا مردے کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی دولت نصیب فرمائے. اور تکبر جو اللہ کی خاص صفت ہے, اللہ کا فرمان ہے جو تکبر کرتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہوں, اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو میں بڑا کرتا ہوں. عاجزی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو, تربوز کی بیل کو اتنا بڑا پھل دیا ہے اور بیری کی پیڑ کو چھوٹا پھل دیا ہے. اس لیے یہ جو طریقہ چل رہا ہے جس کا نام صوفی ازم ہے, صوفی ازم کے دوسرے معنی احسان کے. ہندوستان کا مزاج عشق ہے, کیونکہ پہلے تو مزاج سمجھنا تھا. یہاں تمام سلاسل کے اولیاء کرام آئے, کوشش ہی کی. سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ بھی آئے اور میں بھی انہی کی سلسلے کا کم ترین چاکر ہوں. میرے گلے میں انہی کی غلامی کا پٹا ہے. غوث سرکار غوث پاک کا. نقشبندیہ بھی آئے, سہروردے بھی آئے. مگر جو یہاں کامیاب ہوا, حق کو تسلیم کرنا چاہیے. ہندوستان پہ قدیم چشتیہ خاندان کا خاندانی حق ہے. اس میں حضور غریب نواز کی ذات سے مقدس بالا ہے. ان کی کوشش سے 90 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا. انہیں کی شاخیں ہیں. جی ہماری جو بات چیت ہے اس کو میں تھوڑا سا الگ ٹاپک پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جی میں نا یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھتا تھا. جی تو آج کے ٹائم میں جو حضرت امیر معاویہ ہیں ان کو لے کے بڑا بوال ہے, پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی. کوئی بول رہا ہے کہ وہ حق پر تھے, کوئی بول رہا تھا وہ حق پر نہیں تھے, کوئی کچھ بولتا ہے. تو اس کے بارے میں روشنی فرمائیں آپ, کیونکہ آپ جو آپ کو نالج ہے اس طریقے کے لوگ بہت کم ہیں جو صحیح نالج دے سکے. کہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو مولائی ہوں. جی اتنا وقت اپنی انرجی یہ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت پر صرف کرتا ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے نہیں. اور الحمدللہ دعا بھی کر رہا ہوں میرا عاشق اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ فرمائے. آمین. باقی اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں کو بھی جو کرے گا وہ رہے گا. آپ پاس تو یہی ہے. بالکل. صحابہ کرام, اب میں پوری بات کھول کے بتا دوں. کھول کے بتا دوں کھول کے. بالکل. الحمدللہ ایک بہت بڑے مشہور ہستی گزرے ہیں, شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. جی. آپ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک سوال کیا, اور میں بھائی اتنا وقت جو ہے میں اس پہ خرچ کروں گا, اس ذکر پہ, اتنے وقت پہ میں دل میں حسین کہہ کے نور پہنچا دوں گا. سمجھے؟ جی. اور میں تمام صحابہ کرام واجب التعظیم ہیں. تمام صحابہ کرام واجب التعظیم ہیں. جی. اب ان میں درجات ہیں, فضلنا بعضکم علی بعض. اور صحابی کی صحیح اس کی معنی سنیں. صحابی کہتے ہیں صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہو, اب پوری زندگی حضور سے محبت کی ہو, اور ایمان کی حالت میں وصال کیا ہو, اور حضور جس سے محبت کرتے اس سے محبت کی ہو. جی. اور صحابہ کرام کے درجے ہیں. اس میں پہلا درجہ ہے سابق الاولون کا. اس میں پہلا درجہ سبقت کرنے والوں کا ہے. جی. اس میں درجہ سابق الاولون خلفائے راشدین درجہ ہے. اس کے بعد پھر درجہ ہے مہاجرین کا. جی. جو گھر بار چھوڑ کے گئے, مکے سے مدینہ شریف سے گئے, آپ کے ساتھ جو گئے, ان کے درجے ہیں. پھر مقام ہے انصار کا. جی. انہوں گھر بار دیے حضور کی میزبان. اس کے بعد پھر طلقہ ہے, طلاق دیے ہوئے, آزاد کیے ہوئے. جی. حضور رحمت ہیں, یہ سمجھ کے دے دیا, آزاد کر دیا. جی. جی. کہ چلو بھائی کچھ تالیف قلوب کرنے سے بدل جائیں گے. جی. مگر جو کچھ ہوا, اسلام کی تاریخ کتنی خون سے بھری ہوئی ہے. جن کی محبت ایمان ہے انہی کے خون سے رنگی ہوئی ہے. غریب و سادہ ہے داستان حرم,
कुछ नहीं कह सकता मैं। उन्हीं पर नारा मार मार के कत्ल किया। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारा तकबीर के साथ। वो भी उधर नमाज पढ़ रहा है, ये भी नमाज पढ़े, ये भी नमाज पढ़ रहा अब वो है। सब अरबियन ही थे, अरबियन कोई थे, इंडियन कोई थे, सहाबाए कराम की औलाद थी, बड़ों बड़ों की औलाद थे। बिल्कुल। अब देखो उस मेयार पे एक बार एक बदरी साहबी को, उनका बहुत बड़ा मकाम है बदरी साहबी का, उनको एक तुल्का साहबी ने बुरा कहा। आपने फरमाया, नाम लेके फरमाया, तुम किन को बुरा कह रहे हो? उनका मकाम इतना बड़ा, उनका एक मुट्ठी सोना खैरात करना तुम्हारे एक पहाड़ के बराबर है। एक आदमी, एक साहबी हैं हुजूर के, उनका मौला अली से उजब दुश्मनी थी। मौला अली के साथ। हाँ, मगर जब उनके सामने हदीस आई, मेरी मोहब्बत, अली की मोहब्बत, जी, अली मेरा जिस्म, मेरा खून, मेरा गोश्त, अली मेरा। हाँ, तो बस समझो बात। एक ने उनको जोर दिया कि उनको बुरा कहो, कि मैं कैसे बुरा कह सकता हूँ। बस अब ये बादशाह इख्तियार में कोई रिश्ता नहीं होता, जिनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है, क्योंकि हुजूर ने ये फरमाया, इनकी मोहब्बत, अल्लाह ने फरमाया इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है, और उनके लिए कानून भी अलग है। हर मोहताज ज़कात ले सकता है, वो अहले बैत के लिए उन्हें मोहताज समझ के दिया तो वैसे भी नाकामी है। हाँ, खिदमत वैसे करो। तो जो कुछ हुआ है तो फ़ज़ाइल तो कुछ नहीं है, वैसे अल्लाह ताला बख्श दे, ये उनकी मर्ज़ी। और फिर अगर छापड़ चाहो तो मैं अभी दिखा दूँगा, मेरे पास तो मियाँ का जूता मियाँ की खोपड़ी रहे। हमारे एक इमाम सियासत्ता के सबसे बड़े 6 किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, इब्न दाऊद, सुनन निसाई। हाँ, उसमें एक इमाम निसाई हैं आलिम, जी। उनकी शहादत इसी बुनियाद पर हुई है कि वो इलाका शाम में गए, वो इलाका बनु उमय्या के ज़ेर असर था। जी। अब जिसका खाओ उसका जगाना पड़ेगा। बिल्कुल। वो सब खारजी अकायद के लोग थे। आपने देखा मौला अली को लोग बुरा कह रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची, बहुत बड़े आलिम हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़े मकाम के बुज़ुर्ग हैं इमाम निसाई, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने किताब लिखी निसाई, एक सही निसाई, और उन्होंने वो फ़ज़ाइल लिख कर किताब को, और दमिश्क की मस्जिद में गए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और मजमा सुनता रहा, मौला के फ़ज़ाइल सुनता रहा। उनमें से एक आदमी उठा, तुम्हारे पास दूसरे के बारे में भी कुछ है? आपने कहा हक़ तो ये है भाई, फ़ज़ाइल तो कुछ नहीं है, अल्लाह को हक़ हासिल है, वो बख्श दे, उसकी मर्ज़ी। इसी बात, फ़ज़ाइल कुछ नहीं है, अल्लाह ताला बख्श दे, उसकी मर्ज़ी। तो फ़ज़ाइल कुछ नहीं है। इसी बात पे इनका इतना मारा गया कि उनको ज़दकुब किया। आपने कहा मुझे इंतकाल होगा भाई, मुझे उठाओ यहाँ से। तो उनको ले जाए, रास्ते में इंतकाल हो, जाके अरफात में दफन किए गए बाकायदा। अब किताब देखना चाहो तो मैं दिखा दूँगा अभी आप। हज़रत इमाम सुनन निसाई। तो बस ये है। अच्छा, हमारा ताल्लुक़ अब जिसने जो करा भरेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हम तो फ़ज़ाइल वहीं ख़त्म समझ लेते हैं जब अहले मालिक के मुकाबले पे आ गए। देखो जी, फ़ज़ाइल एक बात सुनो जी, अब मैं खुल कर तुम कहोगे तुम किस हक़ बोल रहे, तो मैं ट्रांटन सुन्नी तब्ज़ीली हूँ, तब्ज़ीली बिल्कुल कट्टे मौलाई हूँ मैं, समझौता नहीं करता, क्या गर्दन काट लूँ। तो शहीद लोगों को दिक्कत नहीं है, हथियार भी अपने पास, इसलिए तो कम खतरा भी है मुझे, ऐसे को खतरा भी है। सुनो जी, बहुत बारीक बात है ये जो आपने चैप्टर छेड़ लिया है। ये ऐसा चैप्टर है, किसी ने अब्बा एक शेर पढ़ा करते, ये पौधा चढ़ गया परवान तेरे खून देने से। ये पौधा जो इस्लाम का परवरिश हुआ ना जी, किसके खून देने से? ये शजरे इस्लाम में हुजूर ने लगाया। जी जी। जबर की ये जुल्म की आंधियाई यजीदी दौर में। वो एक शेर है ना, किसी ने लिखा है, आया ना होगा हुस्न इस तरह, हाय हाय शबाब रेत पर, हाँ, हुस्न सवाब हुस्न सबाब रेत पर कर गया अहले बैत इसका हिसाब। हाय हाय। अच्छा, इसमें ना मैंने एक चीज़ सुनी है, यही जैसे कि कई उलमाए कराम की बहस में, तो सुन्नी उलमाए कराम का जो मानना है, हाँ, ये इज्तिहादी गलती मानते हैं, वही गलती तो बोलते हैं गलती कि है। बस ज़बान, हाँ, ज़बान खामोश, ज़बान से कफेले खामोश के कफेले खामोश रहो, खामोश रहो। और दूसरा ये कि कहीं ऐसा ना वो माना हाँ, जाए कि हमारे नबी बस उनकी तज़किया नफ्स की वो नहीं कर सके, जो भी कोई नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं। ये तो गलत बोलते हैं। टाइम थोड़ा मिला है, देखो टाइम सबसे ज़्यादा मिला है मौला अली को, बिल्कुल है बचपन से आंखें खोल ली, फिर दामाद, अब फिर ऐसे नहीं दामाद किसे आप मुतबर हो, आप जानशीन, तमाम सफूत सिफात आप में और सब हमीदा। मन कुन तो अली मौला, ये भी हदीस है, मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ। मौला से मुराद दोस्त नहीं है,
मौला के मैंने मालिक के हैं। अच्छा और सुनो, हक कुछ हक छुपता नहीं है, हक सर के बोलता है। देखो जी, ये कबीले, कुछ कबीले, जैसे कि ये कत्तामा है, बहुत हसीन व जमील थी जी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम बदबख्त मलून, लानत उस पर। जब एक जालिम पर लानत है तो जिसने पूरे करबला में फातिमा का बाग काट दिया हो, उन पर लानत कैसे नहीं है? क्या समझौता कर लोगे? तो उसने कहा मैं इसकी ख्वाहिशगारी चाहता हूँ जी। उसे कत्तामा से कहा कि मेरा मेहर सुन ले, क्या है? मौला का सर है। जालिम बदबख्त औरत, सरकार ने फरमाया 2 आदमी बदबख्त होंगे, एक तो सवाल इस्लाम की ऊँटनी की कूचे काटने वाला बेज़बान की, एक मौला की दाढ़ी रंगीन करने वाला खून से। का तमन्ना करे तो ये कहा, ये बता तुझे मौला से दुश्मनी क्यों है? कहा मौला से दुश्मनी यूँ है, मेरे ख़ानदान के 70 आदमी मौला ने कत्ल किए, जितना कुफर मारा है मौला ने मारा है। हक तो ये है, और इसलिए इकबाल ने एक शेर में बात ख़त्म कर दी, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? फ़ख्र के लिए, तफाखर करने के लिए एक ज़रब यदुल्लाही, एक मौला अली की ज़रब, एक सजदाए शबीरी। तो कहा मेरे ख़ानदान के 70 आदमी मौला ने कत्ल किए, दुश्मनी है। तो सारा हिसाब बदर में भी, ओहद में भी, करबला में भी किसने चुकाया? आले पैगम्बर ने। बिल्कुल। ये देखो आप, पहली इस्लाम की जंग यही थोड़ी थी, बुनियाद पड़ी थी पहले थी। इस्लाम की पहली जंग है बदर। इस्लाम को अगर तुम सही पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? आप रिवार्ड मुराजात बस मैं कह नहीं सकता, आप पहुंच जाओगे वहीं तक जी। फिर आपको कोई कुछ भी कहे फिर तो देखो जी, फिर तो हुसैन हुसैन कहेगा और उसी पे कुछ भी दाओगे। तो ये जो आज के टाइम में जो गुमराह फिरके हैं, अफसोस, ये मुहर्रम पे भी इनके घर ऐसे रहते हैं, और ना इमाम हुसैन का जिक्र है और ना इमाम हुसैन के बारे में पता है। यकीन में वो कुछ नहीं जानते, वो बोलते हैं अहले बैत क्या होती है, ये पंजतन वाकई भी नहीं पता, उनकी कमी नहीं है। बहुत सादा लोग हैं, मासूम लोग हैं, बताने वाले जो है ना उनकी कमी है मोहल्ले में। ये जो जमातें घूम रही हैं नौजवान, चलो तो जमात सुनिए, जमात भी अच्छा तरीका है, कम से कम नमाज की पाबंदी तो हो, 40 दिन तक नमाज की कम से कम आदमी पाबंद हो जा। अब ये दौर नहीं है भाई, अब नहीं दौर है ये, अब तो इत्तेहाद का जो दौर है हमारे लिए, बड़े आलिम सब एक हो गए। हाँ ऐसा है, आलिम कभी खुदा, जाहिल कभी खुदा तक नहीं पहुँच सकता। फिर नमाज के बाद और भी तो चीज़ें हैं, नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना, इनकार करने वाला काफिर है। मगर नमाज के बाद और भी तो चीज़ें हैं भाई, तज़किया नफ्स है, अहले बैत की मोहब्बत भी है, बीवी के हकूक़ हैं, अपने बच्चों के हकूक़ भी हैं, पड़ोसी के हकूक़ भी हैं, अपने भाई से सिला रहमी करना भी है, ये भी तो हकूक़ है या खाली चले काम? अब ये देखो, सबसे बड़ा आलिम है शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, मियाँ का जूता मियाँ की खोपड़ी किताब भी उन्हीं किताब जवाब दे रहा हूँ मैं जी। आप बहुत बड़े आलिम हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी। आप कहते हैं एक अमल है जो 10 तारीख को अच्छा खाना पकाए, अपने बच्चों के लिए पकाए जी, अपने बच्चों के लिए पकाए और उनको खिलाए, साल भर तक रिज़्क़ की बरसात होती है। चांद की 10 तारीख को नहीं, उसी 10 तारीख में अशरे के दिन। अच्छा, अशरे के दिन अपने बच्चों को खिला ले, और मखलूक को खिलाना तो बहुत बड़ा सवाब है। उस दिन इतना मुक़द्दस दिन है अशरे का, अज़ल से ही दुनिया की पैदाइश, फिर नूह की, तो तमाम कब अहम दिन है अशरा 10 वक्त, तो अज़ल से ही रहा, मुक़द्दस दिन रहा। और उस याद में हिरनी भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। गम हुसैन गम नबी है। बिल्कुल समझे बात को, उनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है। तमाम सहाबा किराम वाजिब ताज़ीम हैं, मगर सहाबियों के दर्जे हैं। पहला दर्जा है साबिक़ुल अव्वलून का, जो इस्लाम में सबकत लाए, फिर दर्जा है महाजिरीन का, घर बार छोड़े, फिर दर्जा है अंसार का, फिर दर्जा है तुलका। उनके ईमान के दर्जे उस दर्जे के नहीं हैं, उनके बराबर हो सकते कहाँ हो जाएंगे भाई? वो तो एक रहमत का दरवाज़ा खोल दिया, बस मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ मेरी शदवानी रही, हुकूमत हासिल करने के लिए उन्हीं को तलवारों पर रखा, अब्बासियों ने भी रखा, उमैया ने भी रखा। अब ये मशहूर वाक़ा है, जंग बदर इस्लाम की पहली जंग हुई जी। बदर इस्लाम की पहली जंग है, उसमें 3 आदमी मुकाबले बुलाए, अतबा, शीबा, वलीद। अतबा कौन है? अतबा अमीर शाम के नाना हिंदा के वालिद। अच्छा। शीबा भाई
اور ولید خالد بن ولید خالد کے والد تینوں آئے مقابلے پہ. تو ان کے مقابلے پہ سرکار نے انصار کو بھیج دیے. تو یہ عرب کی قوم ان میں گھمنڈ بہت ہے, نام لے کہا بدی اسے ہماری جوڑ والوں کو بھیجو, یہ انصاری میرے مقابلے کے ہیں. آپ نے کہا حق کہے, آپ نے ہٹا دیا. آپ نے اپنے برابر کے جوڑ کے بھیجے. کون؟ حضرت امیر حمزہ, مولا علی. تو ولید کو تو قتل کیا مولا علی نے. دوستی ہوگی دشمنی ہوگی اس خاندان کو مولا علی سے, دشمنی ہوئی. امیر حمزہ. تو پھر کوئی اچھا ایک عبید اللہ جرحا وہ شہید ہو گئے. پھر عہد میں بدلا لیا. تو بہت ڈپلومیٹ تھی یہ تو خاندان شروع سے سورہ ازل سے ہی. تین ایک تو بنو حضرت سے نفرت تھی بنو میاں سے. یہ بظاہر مسلمان ہوئے تھے حکومت کے لیے, ورنہ اسلام کے خلاف رشتوانی رہی بھائی. اچھا دیکھو ابو سفیان وہ بس وہ بظاہر تو ہو گئے تھے مگر اسلام کے خلاف. وہ بعد میں وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہندا, ٹھیک ہے. پھر بھی آپ نے فرمایا میرے سامنے مت آیا کرو. مجھے کیا تھی کہ اس کو آگ بڑی تھی, خانہ کام بیٹھتی تھی گدی لگا کر. تو اس نے کہا باپ کا قاتل اتبا کا, چچا شیبہ کا قاتل اور بھتیجے کا قاتل ولید کے. تو اسے کوئی آدمی تلاش تھی کیونکہ امیر حمزہ جو تھے سید الشہداء ہے, سید اسد اللہ بھی ہیں, اللہ کے شیر بھی ہیں, اسد رسول بھی ہیں. آپ حضور کی محبت ایک بڑھ بھی ہے. تو کوئی کہا جو اس کو قتل کر دے. تو آپ جو ہے وہ لگایا کرتے چھتر مرکہ پر پہچان کے لیے, سیناپتی کمانڈر پہنچ کے پہچان. تو آپ شیروں کا شکار کرتے تھے تو آپ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے برچھا. تو اس نے ایک محفل سجائی خانہ کعبہ کے اندر ایام جہالت میں. شاہنامہ اسلام میں لکھا ایام جہالت میں حج ہوا کرتا اور وہ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کی تعریف کروا جاتی تھی. تو اس نے دیکھا تو اس نے ایک حبشی غلام نے اور برس ایک اتنا انکھا ہوتا ہاتھی پہ وہ برچہ ایک لڑکی ناچ رہی ہے, اس کے سر پہ گول گیا ہے. اس نے وہ برچی نکال دی اس کو نہ, یہ میرے مطلب کہا کہ دور سے مار سکے. اسے بلایا, اسے کہا تیرے سے ہم آغوش بھی ہوں گی, وزن بچاندی بھی دوں گی. تجھے ایک کام کرنا, امیر حمزہ قریب جانے دیتے, تجھے ان کو قتل کرنا. جب جنگ پڑی اب پورا گلگلا ہو جنگ کا, تو حضرت امیر حمزہ کی پہچان تو تھی وہ لگایا کرتے پہچان. تو برچی آئی, پھر بھی چل پڑا. یہ آئی اسی حبش غلام نے, بعد مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے آئے تو کہا کہ وہ باپ کا قاتل, بھائی کا قاتل, کلے چما, جگر خوار ہندا, جگر خوار امیر حمزہ. اب یہ سنو, جب بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہو, اللہ اکبر پہ کھل کے بول دوں گا میں. بالکل. دیکھو کیا کچھ بھی کہہ دیتا ہوں میں کھلا کھلا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بڑے حضرات پیدا کیے ہیں, بڑے خاندان پیدا کیے ہیں, ان کے ظرف بڑے ہوتے ہیں. تو بھائی نبی پاک نے جس سے محبت ایمان ہے, اب سنوی حضور نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. ہم کہتے ہیں حضور کے بارے میں, ہمارے ماں باپ حضور پر قربان دو کے بارے میں کہا حضور نے. پہلا تیر پھینکا سعد بن وقاص نے, مشہور صحابی ہیں بدری, آپ کے ماموں بھی لگتے تھے. اے میرے ماموں سعد بن وقاص, تم پر میرے ماں باپ قربان. ان کے بارے میں کہا. یا پھر حسین کے بارے میں کہا. اور انہی کا بدبخت بیٹا عمر و سعد فوج کا کمانڈر تھا, جبکہ عربی تھا اور اس سے امید ہونی چاہیے تھی, ہم کو بھی تھا. تو سنان کون تھے؟ انس کے لڑکے تھے. سنان برچی کو کہتے ہیں, سنا برچا, سنان لقب ہے, سنان برچی چلانے والا سنان. اور وہ جو تھا شمر حافظ قرآن تھا. چھوٹے موٹے تھے کیا سب, میں وہی بتا رہا ہوں, کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, ہمیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نبی کے ہی نواسے کو شہید کرنے والے, کہیں کے لیے, رہ کی حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے, جس کی محبت ایمان ہے. حضور نے سنگ اسود کو ایک دفعہ چومتی ہے, یہ حسین کو بار بار چوما ہو. اچھا صحابہ کرام واجب التعظیم ہے, وہ چلتے ہیں حضور کے نقش قدم پر, حسین چلتے ہیں حضور کے کاندھے پر. الگ شان ہے نا, الگ شان ہے. اچھا صحابہ کرام کی شان یہ ہے حضور کو لڑکیاں پیش کر رہے ہیں اور نبی پاک حضور مولا علی کو لڑکی پیش کر, الگ چیپٹر ہے نا, الگ کوئی مقام نہیں. اچھا سب کے آگے لگتا ہے اللہ ان سے راضی ہو, اور ان کے آگے لگتا ہے کرم اللہ وجہ ہے, جس کا چہرہ وجہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا ہو. ایام جہالت میں حج ہوا کرتا تھا, تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ایک بت کو جو ان کے بڑوں ہوگا
جھکنے آپ نے پیر لمبا کر دیا, آپ نے مولا علی نے پیٹ میں ہی پیر لمبا کر دیا, تو آپ کا نام پڑا کرم اللہ وجہ. کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, کرتے رہو مقابلہ, کوئی مقابلہ نہیں ہے. خطا تو خطا ہے, اجتہادی ہو چاہے کیسی ہو. اچھا مولا علی سے جنگ کرنا, فضائل دیکھو یہ فضائل کب ملتے ہیں, جب آپ نے جب دوسرے کے پاس چھیڑ دیا. بتا ہی دیتا ہوں آپ کو, فضائل ملتے ہیں قریب آنے سے. پہلے جنگ لڑی, جب حضور کے دامن فیض سے جڑ گئے, نگاہ نبوت کا اثر کی, آپ ایمان لائے, تو آپ کہلائے اللہ ان سے راضی ہو. دعا ہے صحابی کہلائے, واجب التعظیم ہے. اب کسی بھی قبیلے کی ہو, کسی قوم کی ہو, حضور کے نکاح آئی امہات المومنین ہیں, مسلمانوں کی ماں واجب التعظیم ہے. وہ کیا کہلائے اللہ ان سے راضی ہو. تو قریب آنے سے تو ہوئے نا بھائی. وہ جو قریب آئے باہر کے تھے وہ بہت بڑے درجے کہلائے, اور جو باہر والی تھی وہ غریب والی کہلائی. تو حضور کے قریب آنے سے تو بنے نا. اور جو حضور سے پیدا ہوئے, اور ان کی شان یہ بھی ہے وہ حضور کے نکاح میں ہے, واجب التعظیم ہے, مگر بغیر حضور کی مرضی کے باہر نہیں جا سکتی. جی. اور وہ گھر والے کتنے معتبر ہوں, بغیر حضور کی مرضی کے اندر نہیں آ سکتے. اور یہ دل کے ٹکڑے ہیں جن کا نام حسنین کریمین ہے, یہ تو اندر باہر آ سکتے ہیں. ان کی شان الگ ہے, تو ان کا چیپٹر ہی الگ ہے, قرآن میں ہی ہے لکھا ہوا. ان کا تو کوئی ثانی کوئی شخص کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, بے مثال, بے مثال ہے. ان کی کیا مثال, اور ان کی محبت ایمان ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے, شفا کی حدیث ہے, تمہیں تمہارا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں سکتا جب تک تم میرے اہل بیت کے حق کو نگاہ نہ رکھو. کیا کہا, کیا رکھا حق پہ نگاہ؟ کیا سر 60 میں واقع ہو گیا یہ؟ بالکل. کتنا بڑا واقع ہوا. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حسنین کریمین غائب ہیں, سرکار گئے, سیدہ رو رہی ہیں, بیٹی کیا بات ہے؟ بابا جان کو فکر ہوئی, صحابہ کرام کی پاک جماعت دوڑی, حضور کے ایک طرف, وہاں سرکار مل گئے, دونوں بھائی بغل گیر کھڑے تھے. ایک ازدا سر پہ سائے کیے ہوئے تھا, ازدا سر جھکا کے چلا گیا آپ نے راستے پہ. آپ نے گود میں اٹھایا اور مدنی شریف لائے. راستے میں خلیفہ دو ملے, فرمایا مولا سواری کتنی اچھی ہے, سواری کتنی اچھی ہے. سرکار نے فرمایا آپ نے سوار نہیں دیکھی کتنے اچھے ہیں. بالکل. اور پھر آپ نے قسم کھائی میرے ماں باپ ان پر قربان, ان کا باپ تو ان سے بھی اچھا ہے. کیا کہا آپ نے؟ ان کا باپ ان سے بھی اچھا ہے. اور پھر کیا کیا اس اچھے کے ساتھ؟ اللہ اکبر. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ وہ جو اسلام کی جو ہسٹری ہے نا وہ بڑی ہی درد بھری ہوئی, خون سے بھری ہوئی. ہاں, اسے اگر اللہ کھنگالنے آپ نکلو گے کچھ نہیں نکلنے کا. آج کے دور کے حساب سے تو کافر کہلاؤ گے. سنو جی, اللہ اکبر, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سب سے بڑی محبت اہل بیت کی محبت ہے, فرض ہے, فرض. اللہ کا حکم فرض ہے, اللہ کا حکم نماز فرض ہے, اہل بیت کی محبت ہی فرض ہے. تو کھٹل کیوں پٹ رہا, ایک فرض ادا کر رہا, ایک فرض چھوڑا. اہل بیت کی محبت ہی فرض ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. زاہد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے. ایک شے سماعت فرمائیے, نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے. بالکل. جنتی وہ ہے جو 5 تن سے ملے, صاف دل سے حسین و حسن سے ملے. ان سے بغض نفاق کا ہے, ان کی محبت ایمان ہے, ان کی محبت ایمان کا جڑ, اور ان کی دشمنی بغض نفاق جہنم کا ایندھن. اچھا, ایک سوال اور ہے میرا کہ آج کے ٹائم میں جیسے مسلمانوں کے گھر تھے, ان گھروں میں مذہبی کتابیں ملا کرتی تھیں, اور اردو پڑھنا بھی جانتے تھے سبھی مسلمان. آج کے ٹائم میں کیا ہوتا جا رہا ہے, مذہبی کتابیں غائب, گھروں میں صرف ایک قرآن شریف تو رکھا ہے, وہ بھی سجا ہوا ہے. ہاں, وہ بھی دھول کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دھول کھا رہا ہے. ہاں, باقی یہ دور, اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ آپ بولنا چاہو گے کہ یہ کیسے سدھار لایا جا سکتا ہے کہ واپس سے پڑھے لکھے؟ میں بھی خود اس میں بد عمل ہوں, میں خود بھی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا دے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, آج عیسائی یہودی وہ اتنے کامیاب لوگ ہیں, پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں, وہ ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اگر خالی بیٹھے ہیں نا تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں مسلمان کا آج کے ٹائم میں کیا ہو گیا, وہ خالی ہے تو موبائل چلا رہا ہے, افسوس, خالی ہے تو کہیں پہ فالتو میں بیٹھا ہوا ہے, افسوس, دین سے دور ہو گیا. بالکل. اصل میں یہ باقاعدہ سازشیں ہیں یہود و نصارہ کی, جی, دشمنان اسلام کی. ان سے ان کی تہذیب, ان کی تاریخ, جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے
وہ تو قوم صفحہ سمٹ جاتی ہے. ایک شعر کہا کرتے میرے والد، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے گود میں، کچل ڈالے تھے جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا، جس نے پیروں سے کچل ڈالے تھے تاج سرداروں کے. تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، اس ماؤں نے پالا ہے تجھے. اب تو اسی لیے اپنی ہسٹری ختم کرنا، اس کو کہا، کس نے کہا کہ ان کو ایسے ختم نہ کرو بلکہ ان کی تہذیب ختم کر دو. جب یہ اپنے آبا کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے بزرگوں کے احوال نہیں پڑھیں گے، ان کے مجاہدات کیسے تھے، ان کی مشقتیں کتنی تھیں، ان کی صلہ رحمیہ راتوں کو جاگنا کیسا تھا، ان کو دوسروں سے سلوک کرنا کیسا تھا، اور وہ ہم اسی راستے بھٹک جائیں گے ہم. تو اصل تو ہماری دشمنی ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری قوم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر سے اسلام کی تعلیمات کو ختم کر دو. جب ہماری تحریر ختم ہو جائے گی تو ہم خود ہی بھی ایسے گڈھے میں گر جائیں گے، اندھے کنویں میں گر جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے دین سے غافل ہوتے ہو بے شک تو میں تم پہ اس جبر کرنے والے ظالم لوگوں کو تمہارے اوپر لا کر بٹھا دوں گا، عمل کے اور تمہارے جو بزرگوں کی نشانیاں ہیں ختم کر دوں گا، وہ تم سے ختم کر دوں گا. ختم کر دوں گا تمہارا. اتنی باتیں ہونے کے بعد بھی مسلمان کیوں نہیں ہاں، سمجھتے؟ بہت بڑی غفلت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے خود بھی، ہم سب کو، میرے بھائیوں کو بھی، تمام مومنین کو، تمام میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت، مجھے خود بھی ہدایت عطا فرمائے. بہت دور ہے، بہت نازک دور ہے ہمارے لیے. ہماری تہذیب ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں میں نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ شوق ہے. اس کی جگہ یہ ناچ رنگ ہے، یہ بےہودہ شوق ہے. اپنے آبا کی تاریخ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، عمل تو بہت دور کی چیز ہے. بطاخوں پہ رکھا ہوا، رحل پہ رکھا ہوا، ٹنگا ہوا ہے پہچان کے لیے. افسوس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ اور بزرگان دین کی کتابوں سے. دیکھو، قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے آپ. قرآن کو جب سمجھو گے، جب سمجھانے والا ہو، کیونکہ قرآن میں لکھا کہ اہل ذکر سے پوچھو. جی. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت اور فقہ کے سمجھ لو حدیث پاک سے، کیونکہ قرآن میں تو ایک حکم آ گیا، اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز. جی. قائم کیجیے، اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے. کیسے قائم کریں؟ وہ کسی عالم کا یا حدیث پڑھ کر وہ عمل دیکھو گے تم. جی. تو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث معلوم ہوگا. اچھا، حدیث میں بھی پوری تفصیل سے نہیں آئے گا، وہ پھر آپ کو اکابرین کی کتابیں دیکھنی پڑے گی، آپ کو سیاست دیکھنی پڑے گی یا فقہ جعفری دیکھنی پڑے گی. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تنگ نظر نہ بنو. جب ہمارے ائمہ، میں خود، میرا تعلق خود بھی اسی جماعت سے ہے، جی. اور میں خود امام اہل سنت میں سے ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، چاروں کو فالو کرتا ہوں، مگر اس سے زیادہ فالو کرتا ہوں امام جعفر صادق کو، کیونکہ ان کے غلام تھے یہ. جی. میں نے کہا بھائی استاد بڑا ہو، شاگرد بڑا ہو، کہ جی استاد بڑا ہو. تو امام جعفر صادق کے تو جب 4 فقہ ہو سکتے ہیں، چاروں فقہ ہو سکتے ہیں، اور چاروں کے ماننے والے مسلمان ہیں، تو بھائی استاد کا فقہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو فقہ جعفریہ بھی باقاعدہ ایک یہ تک نظری ہے، باقاعدہ فقہ جعفریہ بھی. تو اچھا، وہ تو اصل ہے، وہ تو اصل ہے، بالکل. جڑ تو وہی، جڑ تو وہی امام جعفر صادق اہل بیت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے. اچھا، ہماری چاروں جو عالم ہیں، ہماری چاروں کے فقہ میں 500 مسائل میں اختلاف ہے، جو ایک کیا جائز ہے، دوسرے کیا حرام ہے. جی. اور ہمارے یہاں فقہ حنفیہ میں گدڑ حرام ہے اور حنبلی میں جائز ہے. ہمارے یہاں گوشت حرام ہے، شافعی میں جائز ہے. اور ان کے ہاتھ جو باپ نے لکھا ہوئے بیٹے نے لکھا، بالکل کوئی تضاد نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اسے کہتے ہیں بوجھ. حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حق کڑوا ہوتا ہے، وہ امام ہیں اور ان کی شان الگ ہے. اچھا، ان میں ائمہ میں جو اختلاف ہے وہ کھوج کا اختلاف تھا. ایک موقع پہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی موقع پہ گئے، اور اس موقع پر امام شافعی بھی نہ امام مالک تشریف لائے. تو آپ نے رکاب سے اتر رہے تھے آپ گھوڑے کی، آپ نے امام مالک نے امام ابو حنیفہ کی رکاب کو تھاما. تو ان کے ماننے والوں نے کہا آپ کا جو ہے یہ جرو ہے، آپ کا جو فقہ ہے، فقہ اس سے لوگ جو بڑھ جائیں گے. اور میں بھائی میرے سے تو ان کا جو اختلاف ہے، میرے سے کھوج کا اختلاف ہے. اگر تجھے فقہ چاہیے، علم شریعت چاہیے تجھے، تو دوسرے کا تھام رکھ. تو ان کے جو اختلافات تھے کھوج کے تھے. اسے ایک موقع پر خانہ کعبہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ، نام تو آپ کا نعمان بن ثابت ہے، آپ کے والد مولا علی کے غلام تھے، اور آپ کو حضرت ام سلمہ نے دودھ پلایا. تو ان سے امام جعفر نے فرمایا
नौमान नाम लेके, क्योंकि आप ईरान के थे, एरियन हैं, आपके असल राजपूत है, आर्य नस्ल हैं आप। हमें मालूम हुआ कि तुम गुमान की बुनियाद पर, क़यास की बुनियाद पर, आइडिया की, क्योंकि हमारे मज़हब की बुनियाद या तो है गुमान पर या क़यास पर, या तो है इजमा पे या क़यास पे। क़यास की बुनियाद पर तुम मेरे नाना जान की आदिश बदल रहे हो कि हुजूर किसकी मजाल है। अगर मैं क़यास करता तो रोज़े की कज़ा ना, नमाज की कज़ा नहीं है, रोज़े की है। बता आपने कि औरत ज़ईफ़ है, उसका हिस्सा इतना ना होता है, तो आपने मत चुका तो वाकई मुझे किसी ने गलत फहमी से बता। तो मतलब ये है कि उनके जो खोज थे, उनका जो इख्तलाफ था वो सिर्फ खोज का इख्तलाफ था। तो आपने फरमाया अगर नौमान को ये 2 साल उनकी ग़ुलामी के ना मिलते तो ये नौमान हलाक हो जाता। जो इमाम मालिक के इमाम, उनके शागिर्द इमाम मालिक, फिर शाफ़ी अहमद, चारों तो है फ़िक़ह हनफिया के, और असल उनकी इमाम आज़म हनीफा, उनके असल इमाम जाफ़र सादिक है। तो इमाम जाफ़र को फॉलो करना कितना अच्छा है। तो इमाम जाफ़र फ़िक़ह जाफ़रिया है, तो फ़िक़ह जाफ़रिया तो असल चीज़ है। तो इसलिए हमारे में जो बुग़्ज़ पैदा हो रहा है सिर्फ इसलिए कि हमारा ही बढ़ जाए, बस ये है। अल्लाह ताला हमें सही मायने में उम्मत बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सवाल और कि जैसा कि मैं पिछले साल उर्स पे साबिर पाक के यहाँ पे था, जी जी, अच्छा। पूरी रात यहाँ था। जी जी, अच्छा। तो मैंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी जी जी, कि दरगाह के चारों तरफ आपके जो है मज़ार शरीफ, उसके चारों तरफ औरतें हाँ। लेटी हुई हैं, जी, ठीक है, और वो पूरब साइड से ज़्यादा आते हैं। अफसोस नहीं, पूरब साइड की नहीं है, वो मुख्तलिफ जगह के तो हैं। हाँ, ज़्यादातर बसें भर भर के वहीं से आती हैं, और बाकी तो देखो सभी जगह से आते हैं। मैंने इतनी बेअदबी देखी अफसोस, कि वहाँ गालियाँ देते हुए तक मैंने सुना। अफसोस। और दूसरी बात ये कि किसी भी दरगाह पे जाएं तो ये सब औरतें पड़ी हैं और किसी को पेशी आ रही है, किसी को कुछ आ रही है, जबकि मुसलमान से ज़्यादा पाकी का कोई नहीं करता, किसी को भी हुक्म नहीं है, नहीं है। और तरीका नहीं बताया। हाँ, जैसे और दूसरे नॉन मुस्लिम है, हर वक्त नापाक रहते हैं, हमारे हिसाब से नापाक है, जी जी, उनको कोई जिन भूत नहीं चिपट रहा। आई नहीं चिपट रहे, इन्हें ही सबसे ज़्यादा जिन भूत चिपट रहे हैं, और सारी दरगाहों पे यही है। तो ऐसा क्या है कि एक तो ये अदब भूल चुका है मुसलमान, अदब के खिलाफ, जैसे साबिर पाक है, बहुत बेइज्जती है। किसके, एक बात बताओ आप, किसके दर पे के वहाँ जब आप जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं, हयात थे, दुनिया में हयात थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपके सामने आपके जो खलीफा हैं शमशुद्दीन तुर्क पानीपती, और वो भी सिर्फ बुलावे पे आते थे। मेरे सामने पीछे से आकर, हाँ, बुलावे पे, आवाज़ देने पे। आज वहाँ जाके अदब भूल गए। तो अदब के बारे में कुछ बताया जिससे लोगों को पता लगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने बहुत बेहतर सलाम किया, बहुत सवाल किया, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सवाल किया है। अदब ही मेन चीज़ है, अदब जौहर है, अदब बुनियादी चीज़ है सूफिज़्म में। देखो हमारे दादा पीर हुजूर मशाइख़ क़ादिरिया में से सरकार ख्वाजा जुनैद बगदादी सैयद तैफ़ा गिरोह औलिया के सरदार, आपसे किसी ने सवाल किया, क्योंकि औलिया किराम की ज़बान अरबी और फ़ारसी थी पहले, अब तो उर्दू जी। सरकार में खुश बात तो उर्दू होगी। तसव्वुफ़ क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, सूफियज़्म क्या है, तसव्वुफ़ चीज़ क्या है। तसव्वुफ़ आपने जवाब दिया, तसव्वुफ़ कुल्लु अदबुन, तसव्वुफ़ कुल्लु अदबुन, अदब का दूसरा नाम तसव्वुफ़ है जी। अदब मेन चीज़ है। अदब इतनी बुनियादी चीज़ है, अदब बेअदब खुद ही ख़राब नहीं होता, तमाम जहान को ख़राब करता है। अज़ खुदा ख्वाहिम तौफ़ीक़ अदब, बेअदब महरूम अज़ फ़ज़्ल रब। अदब से ही इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। नस्ल आदम में अदब की धूम है, और जो इससे महरूम है, जो इससे महरूम है वो अगर बनी आदम में अदब का अदब नहीं, दर हकीकत में बनी आदम नहीं। अल्लाह ताला हमें सबको अदब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रही औलिया किराम के मज़ार मुक़द्दस की हाज़िरी, ये मैनेजमेंट के हज़रात का फ़र्ज़ बनता है, इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात पर निगाह रखें, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदे, इनकी शान ये है, कुरान ही से बता रहा हूँ मैं, कुरान में लिखा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरा ज़िक्र कर मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। अब आदमी की ज़िंदगी 100 साल, 150 साल, 90 साल, 500 साल या 1000 साल हो, पहल जाना है उसको,
कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ज़ायक़ा चखना है, वो उसके अमल के एतबार से ज़ायक़ा, उसका अच्छा है बुरा हो तो उसका अमल बताएगा। तो अब वो तो चला गया। अल्लाह ताला हमेशा रहेगा हय्यु क़य्यूम, वो ज़िंदा है हमेशा जी। तो उसका जिक्र भी हमेशा है। तो वो बंदों की ज़बान से कह रहा मेरे साबिर मेरे साबिर मेरे साबिर, जी। उनका जिक्र क़यामत तक रहेगा। ये सालिहीन हैं। अब वो हदीस है बुखारी शरीफ की, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उसकी मोहब्बत लोगों की मखलूक के दिल में डाल देता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुनादी कर दे कि मोइनुद्दीन ख्वाजा या हुज़ूर सुल्तानुल आशिकीन सुल्तानुल साबिरीन सरकार साबिर पाक मखदूम अरवाह हुज़ूर मखदूम आलम पनाह पूरे कायनात गौस ख्वाजा कि जानशीन मेरे सरकार साबिर पाक ये मुझे प्यारे हो गए हैं। ऐलान कर दे जिब्रील मखलूक भी इससे मोहब्बत करे तो क़यामत तक मेरे साबिर मेरे साबिर। तो ये ज़िक्र क़यामत तक बड़ा रहेगा, क्योंकि वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह फरमाता है मैंने अपने हबीब के ज़िक्र को रफ़ाना अरफ़ा बुलंद कर दिया है। जो वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, जब उसने अपने हबीब को ज़िक्र कर दिया है बड़ा, तो वो छोटा कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल। तो जब अल्लाह ने इनके ज़िक्र को बड़ा कर दिया है, अंबिया किराम के औलिया किराम के, छोटा कौन कर देगा? वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, मैंने अपने हबीब के ज़िक्र को बड़ा कर दिया है। और जब वो यूँ कह रहा वला सौफ़ युअतीका का फतर दा, ए हबीब तुझे अनक़रीब हम राज़ी करेंगे। हबीब कहेंगे मैं राज़ी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जन्नत में न चला। मैं उम्मत से मुराद फिदायान अहल बैत हैं, उम्मत से मुराद गौस ख्वाजा के दीवाने हैं, उम्मत से मुराद बख्शी हुई उम्मत जो है उम्मत मरहूमा रहम की हुई उम्मत वो है जो उसी गौस ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलती हो और जिनका मकसद ही प्रशासन करना। तो हमें चाहिए कि उस जगह पर अदब का मलहूज़ा है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े औलिया किराम, देखो जी आम आदमी नहीं, मैं मौलाना कासिम नानवी मैं उम्मत में से हूँ, मैं किसी इसको फॉलो करता, जो किसने सही बात की बताऊँगा उसको मैं। उनका मेरे पास शेरा मौजूद है, उसमें एक लिखा नूर चश्मान अकाबिर, अकाबरीन की आंखों का नूर, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी। औलिया अल्लाह की जो आंखों का नूर है। एक लिखा अपने शहर दरे वो बोसा गाहे औलिया शुद्ध, जिनके दरवाजे को दरे वो बोसा गाहे, जिनकी चौखट को औलिया अल्लाह चुमते हैं, मोइनुद्दीन संजर के बरखाक। और एक शायरी आखिरी है या इलाही कुन मुनाजात मफज़ल हक़ कबूल, ए अल्लाह मेरी मुनाजात को महज अपने फजल करम से, तेरे पर किसी का हक़ नहीं, तेरा सब पर हक़ है, कबूल फरमा। अस्तु फैले औलिया ख़ानदान सावरी, तो वो जो है चिश्तियों का काबा है। तो वो चाहिए कि ऐसे गंदे लोगों से जो वहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दरगाह के तक़द्दुस को ठेस पहुँच रही है, वहाँ से उन्हें गिरफ्त करें, क्योंकि वहाँ पर औलिया किराम ने भी सर के बल हाजिर दी है। वो हुज़ूर मखदूम पाक की ज़ात जो है आशिक अल्लाह है। औलिया किराम के बहुत मकामात हैं, अलग अलग जैसे नगरी साबिर पाक की ज़ात मुक़द्दस वो ज़ात है, आपको अपनी ज़ात का भी होश नहीं था। ज़ात वहदत में, वहदत के समंदर में गुम थे, इतने गर्क हो चुके थे, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। बिल्कुल। सरकार वाले आपके जानशीन जो हैं, आपके दिल के टुकड़े, सरकार गौस ख्वाजा के दीवाने, उनके आशिक जानशीन मेरे सरकार कुतुबुद्दीन हज़रत सरकार कुतुब आलम अब्दुल कुद्दूस गंगोही से जब लास्ट टाइम आप पर एक आलम कैफी तारीफ हुई थी फनाइत के मकाम पर से आपसे कोई मिल जाता तो आप कैसे, आप कहा करते थे मैं दरियाए वहदत में गर्क हूँ, इसलिए ज़िंदा हूँ कि साहबजादे रुकनुद्दीन की तरबियत करूँ। अल्लाह अकबर। इसका इतना बड़ा मैदान है तौहीद का। किसी आदमी ने हौसला किया, यानी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बूद ने हौसला किया कि मैं समंदर की गहराई नापूँ, हौसला करके समंदर में गिर पड़ी, अपनी ज़ात भी खो बैठी। बताओ किसे बताए कि मैं कतरा हूँ, अब वो समंदर बन गई। अब उस पर समंदर कहो तो कोई गुनाह नहीं है, अलग होकर कतरा थी। तो ज़ात अहदियत का ज़हूर है, वहाँ जाके एक मालूम होता है तालीम ऐसी कौन सी कैफियत थी जो हुजूर मखदूम पाक पर एक आलम निसार हो रहा, वो ज़ात वहदानियत थी और ज़ात तौहीद। आपको अपनी ज़ात का भी होश नहीं था। आपके शेख ने फ़र्द फरीद सुल्तान आशिकीन ज़ौतुल अंबिया सरकार क्या कहा, सरकार ख्वाजा बाफरीद ने कि अब मैं शेख हो गया हूँ। आपने कहा मेरे शेख भी ठीक रहे। कहा अब तक आप शेख थे कि वो अल्लाह की ज़बान थी, गुफ्त अल्लाह बुद गर्च अज हल्कुम अब्दुल्ला बुद। बंदे का हदीस है वाशिफ की, जो नवाफिल पढ़ते हुए फ़राइज़ वाजिबात पढ़ते हुए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है,
تو میرا پیارا ہو جاتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا کہا، نظر ہو جس پہ تیری اس کا پوچھنا کیا ہے، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز۔ تو وہ اس کا ترجمہ ہے، من کان اللہ لہو و کان اللہ لہو۔ وہ کہا اتقوا فراست الحدیث، اتقوا فراست المومن، مومن کی آنکھ سے ڈر، ینظروا بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک کوئی راہب تھا نصرانی، ایک بزرگ کے پاس نیچے پہن رکھی تھی اس نے یہ سلیب پہن رکھی تھی۔ حضور اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کے معنی یہ ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی آنکھ سے ڈر، ینظروا بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بھائی میں نے پہچان لیا، اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں ویسے بتاؤ، ضد پکڑ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر بات کرواتا سن لے، میں تجھے پہچان چکا ہوں، تو نصرانی عیسائی ہے، زنار توڑ دے، کفر چھوڑ دے، اسلام سے رشتہ جوڑ دے۔ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ جیسے کہ ایک بزرگ آئے اور ایک نوالد تھے، ایک تو چھوٹے تھے ایک بڑے تھے۔ اس بزرگ کے یہاں طوائف کے یہاں سے مال آیا، آپ نے قبول کر لیا، آپ نے وہی بھیج دیا ان کے لیے۔ بڑے نے کھا لیا، چھوٹے نے کھایا نہیں، تقویٰ کا کہ بھائی کیا پتہ مال میرے سامنے آیا، رنڈی کے یہاں سے مال آیا، کیا پتہ حلال یا حرام ہی ہے۔ تو اندر سے کہا بھائی وہ تو حلال حرام تو میرے پہ ختم ہو گیا، اور وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور وہ جو راستے میں کھا کے آئے تھے اس سے تو اچھا ہے۔ کہ جی وہ کیا مطلب کہ راستے میں تم پہ پیسے ختم ہو گئے، جان جیسا بچانا فرض بنتا ہے، تو تم نے مردار کھایا تھا، گدھا پڑا ہوا تھا۔ اللہ والے سب جانتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا میرے سامنے تم ایسے ہو جیسے کانچ کی شیشیاں، مگر آپ نے ایک دفعہ فرمایا نبی پاک نے، فلا اٹھ منافق راؤٹ، نام لے کے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اتنا ضرور ہے، آدمی حدیث ہے، المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ چوروں کو سارے نظر آتے ہیں چور، جی، جو جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کا سمجھتا ہے۔ جو نیک ہے وہ بد کو بھی نیک سمجھے گا، گمان کرے گا، اور جو برا ہے وہ برا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، میرا آج کا آخری سوال، اس کے بعد ہم ویڈیو ختم کر دیں گے، کہ مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے، مجھے یہاں سے یہ سہارنپور جانا ہے۔ تو ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو درگاہ پہ جو آنے کا طریقہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نہیں جانتے کہ وہ ادب یہی پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا پھر پڑھا نہیں ہے، یا کسی نے بتایا نہیں ہے کہ جیسے ہم گھر سے نکلے، اب مجھے صابر پاک کے یہاں پہ جانا ہے، تو میں کس طریقے سے جاؤں، وہاں پہ کیا کروں، اور کس طریقے سے واپس آ جاؤں؟ تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ ہاں دیکھو جی، حاضری دینا اولیاء کرام کے دربار میں بہت بڑی سعادت ہے۔ جی، ایک کتاب ہے تعلیم الدین، اس میں علماء نے لکھا ہے، گاہ بگاہ ہمیشہ جا کر مومنین مسلمین کے قبرستان جا کر ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ جی، یعنی وہ ضرورت مند ہے، عام جو لوگ ہیں وہ ضرورت مند ہے تمہارے الحمد للہ کے، مستحق ہے، مگر گاہ بگاہ کبھی کبھی فرق ہے جانے میں۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، نیت کا درمدار، عمل کا درمدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسا عمل ہوگا کیسی نیت ہوگی، نیت جانے کی ہے۔ عام قبرستان جا کے تو ان کو فائدہ پہنچاؤ، مگر گاہ بگاہ کبھی کبھی اولیاء کرام سے مستفیض ہو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جی، اللہ والوں کے اس نیت سے کبھی مت جانا کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر، وہاں جا کر فائدہ اٹھاؤ۔ تو وہاں جا کے حاضری یہ ہے، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے۔ بالکل صحیح تعلیم بتا رہا ہوں، قاضی خندن غوث پاک کی، اللہ سب کی تعلیم یہی ہے۔ بس منہ کے سامنے کھڑا ہونا شرط ہے، بائیں سے مانگنا اللہ ہی سے ہے، اللہ سے مانگنا ہے، پڑھ کر وسیلہ ان کا تلاش کرنا، دعا میں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، بالکل ان جن کے صالحین تیرے محبوب بندے، ان کا قرب حاصل کراؤں میں، اے اللہ میرا کام کر دے۔ بائیں طرف مت کھڑے ہوئی ہو، کیونکہ اگر اللہ ان کو کوئی شفا فرما دے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، گردن موڑ کے دیکھنے کی تکلیف ہوگی، تو زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ یہ لکھنے والے بھی کوئی اور نہیں، شیخ الحدیث ہے، بہت عالم ہے۔ اب لوگ پڑھے تو ہے نہیں، تو وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہ مٹی نہیں ہو چکے، مر کے مٹی تو ہم ہو چکے ہیں،
क्योंकि ज़िंदगी में वो फना वो हो चुके पहले ज़िंदगी मूतू कबलन तमूतू, मूतू कबलन तमूतू, मर गए मरने से पहले। जैसे कि 2 लकड़ी ले लो, आप लकड़ी को एक को जलाइए, आप जला के दफन कर दो, आप एग्जाम्पल है, क़यामत तक वो कोयले मट्टी नहीं हो सकते। जी। और उसी की बहन, उसी के हम जिस लकड़ी दो दफन कर दो, वो मट्टी हो जाएगी, दीमक खा लेगी। तो हम तो वो लकड़ी हैं जो पूरी ज़िंदगी फिस्क फजूर बदआमालियों में, दुनियावी लालचों में, ये हो जा ये हो जा, नफ्स नहीं भरा हमारा, हम तो इसमें ग़रक़ हो गए, अपनी ज़िंदगी हमने ख़त्म कर दी, मर के मट्टी हो गई। ये हज़रत औलिया किराम वो है, ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को कुचल दिया। खाया तो है इन्होंने ज़िंदा रहने के लिए, जी। खाने के लिए ज़िंदा नहीं रही, ज़िंदा रहने के लिए खाया इन्होंने, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मगर ये नहीं कि सब कुछ मकान ही बनाया आराम के लिए, ये नहीं कि दिखावे के लिए, कपड़े पहने तन रखने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। तो ये वो हज़रात है जो आज भी कब्रों में आराम से ज़िंदा है और इनको रिज़्क़ मिलता है अल्लाह की तरफ से। शहीद भी ज़िंदा है, औलिया किराम भी ज़िंदा है। अगर ज़िंदा ना होते, बल्कि इंतकाल का मतलब मुंतकिल हो जाने का है, एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाती है। अल्लाह ताला हमें सबको अमल साला करने की तौफीक अता फरमाए। हम किस तरीके से दुआएं खानी, हम दुआ मांगे अल्लाह की, देखो मांगना तो अल्लाह ही से है, पढ़ना क्या चाहिए? बस बेहतर तो ये है अदब से खुशू खुजू से सूरह इखलास पढ़ ले, जी। सूरह तौहीद, जी। कुल अल्लाह पढ़े, जी। या चारों कुल पढ़ ले, जी। सूरह काफिरून, सूरह नास, सूरह इखलास, या अलहम्दुशीफ पढ़ ले। रुक़ैया, इसका नाम एक रुक़ैया भी है, और अलहम्दुशीफ, इसके अलहम्दुशीफ का पढ़ने का सवाब एक कुरान शरीफ के बराबर है। 3 दफ़ा पढ़ो तो पढ़ो तो एक कुरान शरीफ पढ़ कर दुरूशी पढ़ो, पहले दुरूशी पढ़कर फिर पढ़ो जो भी पढ़ना है, फिर पढ़ो, और पढ़ के फिर दुरूशी पढ़ो, क्योंकि कोई भी दुआ कबूल नहीं होती जब तक दुरूशी ना पढ़ो, बिल्कुल वो लटक जाती है। फिर दुआ करो। अच्छा, एक दुआ का ख़ास वक्त है, दुआ कबूल होती है कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ अल्लाह की रहमतों के नज़र होते हैं, उसमें माँ बाप के कब्र भी है अपने, औलिया किराम भी है, अंबिया किराम के कब्र भी है, शहीदों के कब्र भी है। तो वहाँ दुआ के मांगने के आदाब ये भी हैं, जब दुआ मांगो इस यकीन से मांगो कि जिससे मांग रहे हो सुन रहा है, और सुन ही रहा है वो, बिल्कुल समी बसीर है वो। तो रो, अगर रो ना सको तो शक्ल बनाओ रोने जैसी। वो जब बंदा रोता है तो उसके कल्ब पर रहमत का नूर होता है। तो दुआ में दुआ मांगो, पहले तो उसको राज़ी करो, जैसे किसी अफसर को राज़ी करो, उसकी खुशामद कर, जैसे अलहम्दुलिल्लाह तारीफ़ करते तो उसके नाम से पुकारो, अच्छे नामों से, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, शाफिल इमराज, काफिल मुहिम्मात, राफिल दर्जात, मुजीबुद दावात, दिल मुताहरीन, गयासुल मुस्तगीसीन, हल्लुल मुश्किलात, दाफिल बलैयात, अकरमुल अकरमीन, अहकमुल हकीमीन, रब्बुल आलमीन, और माबूद हकीकी, माबूद मुतलक, ए करीम आका, हमने जो आप कुरान शरीफ पढ़ा आपकी दीवी तौफीक से, बगैर तौफीक के हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह आपने हमें तौफीक बख्शी, हम तेरे महबूब बंदे के दरबार में, तेरे उस प्यारे बंदे के दरबार में जो तुझे राज़ी कर चुके और तू इनसे राज़ी, हम इसलिए इनको तेरा बंदा समझ के, नेक बंदा समझ कर हाजिर हुए हैं। अल्लाह हमारी हाज़िरी इनके दरबार में कबूल फरमा ले, और हमें जो आपने तौफीक बख्शी है, जो हमने अपनी ज़बान से तौफीक दी से कुरान शरीफ पढ़ा, अल्लाह इसके पढ़ने सुनने को कबूल फरमा लीजिए। और इसमें पढ़ने में वैसे इंसान की जो गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, और इसके सवाब में बेइंतहा बरकत पैदा फरमा दीजिए। इसका सवाब सबसे पहले तो अपने प्यारे हबीब को अता फरमा दीजिए, और उनके सदक़े में 1,24,000 अंबिया किराम को अता फरमा दीजिए। उसके बाद फिर अज़वाज मुतहरात को, हुजूर की तमाम बीवियों को, औलाद को, अहले बैत को, और खुलफा राशिदीन को, और सहाबा किराम की पाक जमात को, और ख़ास तौर से महाजी, और ख़ास तौर से साबिक़ुल अव्वलून को, फिर महाजिर को, फिर अंसार को, फिर तुझे तमाम शोहदाए किराम को, शोहदाए बद्र हुदैन, और शहीदान करबला को, अहले बैत अत्हार को, 4 मासूम को, उसके बाद अइम्मा अरबा को, इमाम आज़म अबू हनीफा मालिक शाफ़ी हम्बल को, उसके बाद गौस पाक को, ख्वाजा गरीब नवाज़ कुतुब साहब, बाबा फ़रीद साबिर निज़ाम, बाबा फ़रीद
हज़रत महबूब इलाही जो भी नाम जो भी याद आ- जिनके दरबार में शाहरुख उद्दीन के दरबार में खड़ा हूँ मैं, आपकी तौफीक अल्लाह इनको इसका अता फरमा दे सवाब, और इनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह मैं तो इकरारी मुजरिम हूँ, ख़तावार हूँ, सर से पैर तक गरक गुनाहों में, अब तक मैंने ज़िंदगी पूरी अपनी गुनाहों में गर्क कर दी। अल्लाह मेरी तमाम पिछले ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए। ये पढ़े रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन तग़फिर लना व तरहमना इन्नका कुन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह मैं तो ज़ालिमों में से हूँ, मैंने अब तक बदअक़ली से बदअमली से शैतान से मरूब होकर अल्लाह तेरी शिरकशी की। अब मुझे अपनी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों का एहसास है। अल्लाह तू माफ़ करने वाली ज़ात है, बड़ा माफ़ करने वाला है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए और मेरी तमाम जुमला ज़रूरतें पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह मैं तो मोहताज हूँ, अल्लाह तू देने वाली ज़ात है, मैं भिखारी तू दाता, मैं मोहताज तो हाकिम, मैं ज़रूरतमंद तू ज़रूरत पूरी करने वाला। अल्लाह तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दीजिए इनके सदक़े में। अल्लाह मेरे घर में, मेरे बच्चों में, अल्लाह मेरी मोहब्बत में, ईमान में, यकीन में अल्लाह बरकत फरमा दे। अल्लाह मेरे क़ल्ब को पाक साफ़ फरमा दे। तेरा ज़िक्र बड़ा, तू बड़ा, तेरे ज़िक्र में सुकून है दिल का। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह तेरे दिल से ज़िक्र में सुकून है। अल्लाह मुझे ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, आखिरत का फ़िक्र पैदा फरमा दे, दुनिया में लालच से दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे ज़िम्मे बहुत से लोगों के हक़ूक़ भी हैं, माँ के अदा नहीं कर सके, बाप के भी, सबसे ज़्यादा हक़ तो माँ बाप की हैं। वबिल वालिदीना एहसान, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमा रहा, माँ बाप के साथ एहसान करो। हम क्या एहसान कर सके, हमारी औकात क्या है, वो हमें पाल के जा चुके हैं। अल्लाह हमको इनका हक़ अदा न कर सके, हमारी तरफ से तो इनको बेहतर बंदा तो फरमा दे। हमारे माँ बाप जा चुके हैं, उनके कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा दे, अपना कुर्ब अता फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जिनके औलाद के माँ बाप ज़िंदा, उनके औलाद को अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की, खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। हर उस बुरे काम से जिससे आप नाराज़ हैं और आपका महबूब नाराज़ है और आपके महबूब बंदे नाराज़ हैं, उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह हर उस काम की तबरागी फरमा दे, तौफ़ीक़ अता फरमा दे जिससे आप राज़ी, आपका महबूब राज़ी हो, और हमें मरते वक्त कलमत तय्यब ज़ुबान पर जारी फरमा दे। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो मैंने जो आपको आज ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड की है, तो बहरहाल मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, मगर मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मुझे आगे निकलना है, सहारनपुर पहुँचना है। तो आज की पॉडकास्ट जो है हमारी वो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी तरीके से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, तो आपको जैसे भी लोग मुझे रास्ते में मिलते रहेंगे, मुलाकात कराएगा अल्लाह ताला, तो वैसे ही आप तक दीन इस्लाम की नॉलेज में पहुंचाता रहूँगा। तो मेरी दुआ है, और जो हज़रत से जिनसे मैंने आज ये मुलाकात की, यकीन मानो वली सिफ्त इंसान है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इतने सुलझे हुए, इतने सादा और इतने अकीदतमंद इंसान से मैं अभी तक नहीं मिला था। तो मेरी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करना और शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट करना, अगर कुछ गलती हो वीडियो में तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।